Hi friends, PGTRBல நம்ம யூனிட் 3ல வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் பத்தி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூட்டி தான் இது. இந்த ப்ரில்யூடோட கண்டினியூட்டி. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து எங்க பிறந்தாரு, கூல்ரிட்ஜும் அவரும் சேர்ந்து என்ன ஒர்க்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து இப்போ இந்த ப்ரில்யூட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுல கொடுத்திருப்பேன். அதனோட கண்டினியூட்டி இது. சரிங்களா? Its principal subject, the sensation and opinions of a poet living in retirement, pays tribute to Coleridge and says the work is addressed to a dear friend most distinguished for his knowledge and genius, and to whom the author's intellect is deeply indebted. Their joint intention is to surpass Milton's Paradise Lost. சரிங்களா? இதுல வந்து ஒரு 3 versions இருக்கும். Poemla, there are 3 versions of the poem. The 1799 prelude, called the two-part prelude, composed 1798 to 99, containing the first 2 parts of the latter poem. 1805 oda prelude வந்து 13 books. The 1850 prelude வந்து published shortly after Wordsworth's death in 14th book. அதாவது அவர் எழுதின அந்த 14 books. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் 13 புக் 1805ல வந்திருக்கும். 14வது புக் அவர் இறந்துட்ட அப்புறம் அவங்க வைஃப் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க. 14 புக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரில்யூட். அது என்ன அந்த 14 புக்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன், சைல்ட்ஹுட் அண்ட் ஸ்கூல் டைம் கண்டினியூடு. செகண்ட், ரெசிடென்ஸ் அட் கேம்பிரிட்ஜ், சம்மர் வெக்கேஷன், புக்ஸ் கேம்பிரிட்ஜ் அண்ட் த ஆல்ப்ஸ், ரெசிடென்ஸ் இன் லண்டன். இது வரைக்கும் நாம அவர் எழுதுனா அந்த 14 புக்ல 7 புக் பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? அப்புறம் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ், லவ் ஆஃப் நேச்சர் லீடிங் டு லவ் ஆஃப் மேன், ரெசிடென்ஸ் இன் பிரான்ஸ் கண்டினியூட், ரெசிடென்ஸ் இன் பிரான்ஸ் கன்க்ளூடட், இமேஜினேஷன் அண்ட் டேஸ்ட், ஹவு இம்பேர்ட் அண்ட் ரெஸ்டோர்ட், கன்க்ளூடட். அப்புறம் 14th வந்து கன்க்ளூஷன். சரிங்களா? இது வரைக்கும் அவர் எழுதுனா அந்த 14 புத்தகத்தை பத்தி பார்த்தோம். இதுல இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரில்யூடோட ப்ரிஃபேஸ் இது. It is a magnificent atom disk returning to nature again, immediately identifies spiritual freedom with the absence of the burden of civilization. He travels from Bristol to Racedown and nearing his sweet birthplace, Cookermouth in Cumberland. அதாவது அவர் பிறந்த அந்த இடம்லாம் எப்படி இருந்தது, பழைய காலத்தை அவர் நினைவு கூர்றாரு. Feeling of freedom by nature gave way to the prevision of a past period of optimism and creativity. He remembers mind's eyes, the cottage of the landlady with whom he stayed as a school boy. அவர் ஸ்கூல் பாயா இருக்கும்போது எப்படி இருந்தாரு அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு ஃபுல் டீடைல்ஸ் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மைண்ட் ஐஸ், அவரோட அந்த கண்ணால பாக்குறாரு அது எல்லாமே. His wish to create some profound work of art calls for a redisciplining of his mind, which has recently been dulled by the artificiality of society. Then crossed the valley of Esthwaite, which its village of Huckshit where Wordsworth attended the grammar school, finds the necessary ingredients for creativity. அவரோட creativity பத்தி பார்க்கறாரு. First a vital soul, knowledge of the underlying principles of things, a host of painstaking observations of nature phenomena. Nature develops morality in the child. Nature is the spirit of universe. Nature is the eternal beauty. He rejects historical and martial themes as well as mere anecdotes from his personal history. Choose some philosophic song that cherishes our daily life. Then he doubts about the maturity of his views, that recorded information are worthless. Recollect some of his childhood activities. அவர் எல்லாம் அவருடைய சைல்ட்ஹுட்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ரீகலெக்ட் பண்றாரு. பாத்திங் இன் ரிவர் அண்ட் கிளைம்பிங் த ராபிங் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், அவர் அந்த ஆத்துல குளிச்சது அது எல்லாமே. ராபிங் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் வைல் வேண்டரிங் அட் நைட். ஆஸ் எ யூத் he stole a boat and rowed one night across Hull's water lake.
The poet finally arrived at the decision that he is in a right mood with a lofty theme to ponder over and to put it in verse. சரிங்களா, இது வரைக்கும் நாம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் எழுதின த ப்ரில்யூட். சரிங்களா, அவர் எழுதின அந்த 14 புக்கும், அந்த 14 புக்ல அவருடைய அந்த சைல்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவர் என்னெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்றாரு, அதுல அந்த 14 புக்ஸ்ல அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு ஃபுல் டீடைல்ஸ் பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.